ഹായ്, ഞങ്ങളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫാർ ക്രൈ 5-ൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സീൻ മാത്രം. ഈ ഗെയിം റിലീസ് ആയത് 2018 മാർച്ചിൽ. സോ ഈ ഒരു ഗെയിം ഏതൊരു PC ഗെയിമേഴ്സും കളിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഗെയിമിന് കുറേ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം. സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ 15 മിനിറ്റ് റിവ്യൂ മാത്രമാണ്. ഒരു മെയിൻ സ്റ്റോറി പ്ലോട്ടും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ക്ലിപ്പിങ്സ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ റിവ്യൂവിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. സോ അത് കാണണം. അത് വലിയ ലെങ്തി അല്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ. I just call it home. Lived here my whole life. Still amazed at how beautiful it is. Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting. Good day to you, brother. You don't understand. No one took these groups seriously. They were different. Religious. Militant. I mean, it was a goddamn cult. Collapse is upon us, my children. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. The government can't do shit. We're on our own. Plans we save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some will wish to harm us. Some will wish to destroy all that we have built here together. Some will betray us. We don't know what he's capable of. Who? Their leader. Joseph Seed. They call him the Father. And those in the outside world are blind. They do not believe. They have no faith. But I will make them see. മൊണ്ടാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ ഗെയിം ഫുള്ള് നടക്കുന്നത്. സോ അവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്, സീഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവരാണ് ഈ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സാണ് ഈ ഗെയിമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. വില്ലനസും, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് റോൾസ് ഉള്ളത് ഇവർക്കാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കണ്ടപോലെ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോസഫ് സീഡ്, ഇയാളാണ് ഈ കൗണ്ടി ഫുൾ റൂൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവിടുത്തെ ദൈവം ഇയാളാണ്. സോ ഇയാളുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇയാളാണ് ഏറ്റവും ക്രൂരനായ ഈ ഗെയിമിലെ വില്ലൻ. വില്ലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഭയങ്കര വലിയൊരു ആയുധം. ഈ പുള്ളിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറും കൂൾ വില്ലനാണ്. അതായത് ആയുധങ്ങൾ തൊടാതെ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു വില്ലൻ്റെ ഒരു പരിപാടി. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഈ വില്ലന് ആയുധങ്ങളില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഈ ഒരു വില്ലന് വലിയൊരു ആർമിയുണ്ട്. ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വില്ലൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ്. ഒരു ദൈവമാണല്ലോ, അന്നേരം വിശ്വാസം. Crossing over the Henbane now. സീഡിന്റെ പ്രതിമ. There he is. Crazy motherfucker. Jesus. We're officially in Peggy country. How much longer? Just long enough for you to change your mind. So we can turn this bird around. You want me to ignore a federal warrant, Sheriff? No, sir. I want you to understand the reality of this situation. Joseph Seed, he's not a man to be fucked with. We've had run-ins with him before. They haven't always gone our way. Just sometimes. Sometimes it's best to leave well enough alone. Yeah, well, we have laws for a reason, Sheriff. And Joseph Seed's gonna learn that. Pratt, open a comm with dispatch. 10-4. Whitehorse to dispatch, over. We're approaching the compound, Nancy. Over. Roger, Sheriff. You still planning to go through with this? Over. We are. Unfortunately, still trying to talk some sense in our friend, the Marshal. Over. All right. Lucky I'm not there. Get into any trouble, you just let me know. Over. 10-4, over and out. Maybe we should have brought Nancy along with us instead of the Proby. These Peggies wouldn't fuck with her. Pratt. Why do you keep calling them Peggies?
Project at Eden's Gate, PEG. Peggy's is what the locals call them. You know, they started off harmless enough a few years back, but now they are armed to the teeth. You know, they're looking for a fight. Are you scared, Sheriff? We're here. Compound's just below. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീഡിൻ്റെ സ്ഥലത്തെത്തി, ചർച്ചിലെത്തി. ആള് സ്വയം ഫാദർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. Last chance, Marshal. We're going in. ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഐലൻഡിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അടക്കി ഭരിച്ച് ക്രൂരമായിട്ട് വിഹരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വില്ലൻ. അപ്പോൾ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെഡറൽ വാറണ്ടുമായിട്ട് നമ്മുടെ നായകനും ആളുടെ ഷെരീഫ് സംഘവും എല്ലാം കൂടെ എത്തുകയാണ്. Dispatch, you still there? Yes? Go ahead, Sheriff. You don't hear from us in 15 minutes. Send in everyone. Call the goddamn National Guard if you have to. Over? Yes, sir, Sheriff. I'll be praying for you. Now listen up. 3 rules. Stick close. Keep your guns in your holsters. And let me do the talking. Got it? Got it. Rookie! All right, everyone. Stay sharp. Let's go! You'll be in the church. Stick close. Eyes open. These folks can spook easily. Rook, on me. Stay loose, huh? What are they doing here? ഫാർ ക്രൈ 5 Stay calm, everyone. FPS ആണ്, ഫുൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂ ആണ്. Sheriff, I don't like this. Everything's fine, Hudson. Everything's just fine. Jesus Christ. You're wearing badges, aren't you? Yeah, but they don't respect badges much out here. They'll respect a 9mm. Not every problem can be solved with bullet washing. ഒരുപാട് പട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അയാളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവാണ്. ദാ ചർച്ചിലേക്ക് പോവാം. പുഷ് എൽ ടു വാക്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Oh, Marshal. When we do this, we do it my way. Quietly. Calmly. You got it? Fine. Hudson on the door. Watch our backs. നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. Any of these people get in. Rookie, on me. And you, just try not to do anything stupid. Relax, Sheriff. You're about to get your name in the paper. You'll be fine. Something is coming. You can feel it, can you? We are creeping toward the edge. And there will be a reckoning. That is why we started the project. Because we know what happens next. They will come. They will try to take from us. Take our guns. Take our freedom. Take our faith. We will not let them. Sheriff, come on. Hold on, Marshal. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff. There will be no more suffering. Fuck it. Joseph C. I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now, I want you to step forward and keep your hands where I can see them. There they are, the locusts in our garden. See, they've come for me. They've come to take me away from you. They've come to destroy all that we've built. Do not touch that service weapon! Hold on and don't stand down! Stand down! Everyone calm down! I knew this moment would come. We've prepared for it. Go. Go. God will not let them take me. അപ്പോൾ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല പേടിയുണ്ട്. ഇവർക്കൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഐലൻഡിൽ ഇയാളിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഭരിച്ച് ഫുൾ പവറോടുകൂടി താമസിക്കുകയാണ്.
see. Step forward. And I saw. ഇയാളുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാർ ക്രൈ 5 ഒരു മാജിക്കൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഒരു ഗെയിമാണല്ലോ, അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. And hell followed with him. Rookie, cuff this son of a bitch. അപ്പോൾ നമ്മളോട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. God will not let you take me. Rook, put the cuffs ദാ on. ക്രോസ് ടു അറസ്റ്റ് ഫാദർ. നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്രട്ട് എൻഡിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോകും, ഗെയിം എൻ്റെ ആവും. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്രസ് ക്രോസ് ടു അറസ്റ്റ് എന്നാണ്. ഞാൻ PS4 കളിക്കുന്നത് കറന്റ്. സോ ഇവിടുന്ന് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. ഈ ഗെയിം ഫാർ ക്രൈ 3യുടെയും 4ന്റെ അത്രയും എനിക്ക് ഇതായിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും നല്ല വൈഡാണ്, വലിയ ക്യാമ്പയിനാണ്. കുറേ ടൈം നമുക്ക് കുറേ ഓപ്പൺ വേൾഡിൽ കുറേ മിഷൻസും സൈഡ് മിഷൻസും ആയിട്ട് കുറേ രസകരമായ മിഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി ഗൺസും അതുപോലെ ബോ ആൻഡ് ആരോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റെൽത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഔട്ട് പോസ്റ്റൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ രസകരമല്ല, അറിയില്ലേ? സ്റ്റെൽത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കളിക്കാം. ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കര ഇയാളുടെ ഫോളോവേഴ്സാണ്. ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇയാളുടെ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ ഫയറിങ് നടന്നു. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജോയ്സ്റ്റിക്കിനൊക്കെ നല്ല വൈബ്രേഷൻ. ഹെലികോപ്റ്റർ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്രാഷ്. സോ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് PC, Xbox, PlayStation. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് 30 GB ആണ്. സോ ഇത് എന്നായാലും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കളിക്കാൻ മറക്കല്ല. സോ ഈ ഗെയിം കളിക്കാനൊരു സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതിനകത്ത് തുടക്കം ഫുള്ള്, അതായത് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലൊരു വേ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് കാരണമൊന്നുമല്ല, ഈ ഫസ്റ്റ് പേസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഒരു പ്രശ്നം ഗെയിമിനില്ല. സോ ഓക്കെ, സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ബൈ. Dispatch. Oh my gosh. Everything is just fine here. No need to call anyone. Yes, Father. Praise be to you.